welcome to all respected dignitaries, professors and students on Pali Day 2025. Pali Day, where thoughts become wisdom and wisdom becomes peace. My name is Dr. Akanksha Sahibrao Dhotre, and I have the honor of being your host and anchor for today's event with my co-host. Namo Buddhaya Jai Hind. I am Sachin Gulab. माझे नाव सचिन खोलप आणि सर्व मान्यवर प्राध्यापक विद्यार्थी यांचे पाली दिन कार्यक्रमास मनपूर्वक स्वागत. तर सर्वांनी आजच्या या पाली दिनानिमित्त अनागारिक धम्मपाल यांचा हा जयंती दिवस सुद्धा आहे. तर त्यानिमित्त आपण पाली दिवस सेलिब्रेट करत आहोत. तर सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवून आपल्या या कार्यक्रमात सुरुवात करू. Pali is a rich tapestry woven from various dialects adopted by Buddhist and Jain sects in ancient India as their sacred language. Lord Buddha, who lived around 500 BC, utilized Pali to deliver his sermons, making it a fundamental medium for disseminating his techniques. Set your heart on doing good with Pali as your guide. Now I request Sahibrao Sonavne sir from Pali Foundation course for reciting 2 Pali Gathas, and please give a very big round of applause. मैं आपको 2 गाथा रिसाइट करने वाला हूँ. पहली गाथा है कुद्दक निकाय की आपदान की 283 नंबर्स की गाथा है, और दूसरी गाथा है धम्मपद की 183 गाथा. तो पहली गाथा जो है वो भंते अश्वजित ने सारिपुत्त और मोगलायन को धम्म का सार बताते हुए कही थी. तो मैं पहली गाथा और फिर उसके बाद में उसका अंग्रेजी में मीनिंग बताऊंगा. हे धम्मा हेतु बभवा हेतुं तेषां तथागतो तेषां जयो निरोधो एवं वादी महाशमनो. और दूसरी गाथा है धम्मपद की 183 नंबर. सब पाप स अकरण कुशल स उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनम. पहली गाथे का मीनिंग है बेसिकली ये इट इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. All these phenomena arises from the causes. Causes are taught by the Tathagata, and cessation of the causes also taught by the great seer, that is Tathagata. और दूसरी गाथा जो है उसका मीनिंग है abstain from non virtues, accumulate virtues and subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. तो ये 2 गाथा जो है उसमें बुद्ध का जो टीचिंग है उसका सार है, इसलिए मैंने ये 2 गाथा ली थी. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Now I request our next participant, Nyung Wan Yung T. Bich Nyong, of Integrated MA Buddhist Students 3rd year for poetry recitation of Bodhicharya Vrata Hara. Namo Buddhaya. Good afternoon, everyone. On this special holiday, I'm honored to introduce you to one of the most treasured texts in the Buddhist literature, the Bodhicharya Vrata, or the Way of the Bodhisattva. This remarkable work was composed by Santideva, a Buddhist master who lived in India around 8th centuries. What made this text so special? For over 1,000 years, it has been the heart of Buddhist education in the monasteries across Tibet
and is now studying in university and a Dharma center worldwide. The Bodhicharyavatara is like a complete guidebook for anyone who wishes to follow the Mahayana path to awakening. It teaches us how to develop genuine compassion, not just feeling sorry for others, but actively working to have or being find freedom from suffering. At the center of this teaching is something called bodhicitta. This is the sincere wish to become a Buddha, not for our own benefits, but so we can truly help others. It's about transforming our motivation from self-centered concern to universal compassion. The next outline the 6 paramitas: Dana, Sila, Santi, Riya, Dana, and Penya, showing us practical ways to cultivate these qualities in our daily lives. What's beautiful about Santideva writing is that it's speaking directly to our hearts. Lamas and teachers around the world praise this work for its power to transform, lead, and deepen spiritual understanding. Today, we will share with you the first 5 verses of this precious text. The opening verse set the foundation for the entire spiritual journey, beginning with gratitude and the recognition of how precious this human life truly is. Let us listen with open hearts as we explore the timeless teachings together. Atha bodhicitta samsara sama prathama paricittaha Om Namo Buddhaya Sugatan Sasutan Sadharmayam Pranipatya Darato Hilam Chandam Sugatan Mayasam Varagataram Kathayisya Midaya Gamam Samasam Nahikim Chidapuram Mamadrajam Najasamgram Hanakau Salam Namasti Atae Vaname Varadhacinta Samanova Sajitum Pritam Manidam Mamata Vadane Nalati Rukim Kusalamba Vaditum Prasadaveyam Akamata Samadha Ture Valasye Aparope Namato Visahakuyam Sasanam Pariyam Suduraka Pratilapa Purasa Nasadani Yadina Dravichim Jatehikam Punarabe Shasama Gama
जय भीम, नमो बुद्धाय. तथागत महाकारुणी गौतम बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सर्व प्राध्यापक मंडळी आणि सर्व उपासक आणि उपासिका, आजच्या अनागरिक धम्मपाल यांच्या जयंतीनिमित्त मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि अनागरिक धम्मपाल यांच्याविषयी थोडक्यात माझे विचार मांडणार आहे. अनागरिक धम्मपाल यांचा जन्म ज्यावेळी झाला त्यावेळी त्या ठिकाणी आई वडिलांनी विशेषतः त्या ठिकाणी पेढे वाटले, परंतु ज्यावेळी त्यांनी शिक्षण घेतलं, शिक्षण घेत असताना त्यांना ती ख्रिस्ती धर्माविषयी म्हणजे तिरस्कार निर्माण झाला आणि हळूहळू त्यांना शिकवणारी एक बदलत होते सुमंगल महास्तवैल यांनी त्यांना बौद्ध धर्माची गोडी लावली आणि त्यामुळे त्यांनी ख्रिस्ती धर्माचा त्याग केला आणि बौद्ध धर्म स्वीकारला. बौद्ध धर्माची प्रवचन स्वीकारली. साधारणतः या ठिकाणी प्रवचन स्वीकारली, त्याचप्रमाणे उपसंपदाही शिकवलेले. 13 जुलै 1931 साली त्यांनी स्वीकारलेलं आहे. आणि 1933 साली त्यांनी काय केलं तर ज्या ठिकाणी गौतम बुद्धांनी पहिलं आपलं प्रवचन दिलेलं आहे सारनाथ या ठिकाणी, त्या ठिकाणी एक मूलगंध कुटी असं उभारलेले आहे. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी ठरवलं की आपण तथागत महाकारुणी गौतम बुद्ध यांच्या धर्माचा प्रसार करायचा. हा प्रसार करत असताना ते म्हणजे बुद्धगया किंवा इतर सारनाथ विहार वगैरे या ठिकाणी गेले, परंतु बुद्धगयाची जी व्यवस्था होती ती बरोबर नव्हती, दयनीय अशा प्रकारची व्यवस्था होती. त्यांनी ठरवलं की आपण संपूर्ण भारतामध्ये ज्या ठिकाणी भारतातच काय किंवा जगामध्ये ज्या ठिकाणी बुद्धविहार आहेत त्या ठिकाणी जायचं आणि त्याचं जतन आणि संवर्धन करायचं, अशा प्रकारचं त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. ज्या ठिकाणी अनागरिक पाल यांनी धम्मपाल यांनी म्हणजे मूलगंध कोठी उभारली त्या ठिकाणी साधारणतः 16 जानेवारी 1933 साली त्यांचं देहवासन झालेलं आहे. अनागरिक धम्मपाल यांनी ठरवलं की सगळ्या जगामध्ये आपण फिरायचं. त्या ठिकाणी श्रीलंकेमध्ये 1891 ज्यावेळी त्यांचं वय वर्ष 26 होतं त्यावेळी त्यांनी ठरवलं की आपण म्हणजे एक प्रकारची संस्था उभारायची आणि कोलकाता या ठिकाणी त्यांनी एक महाबोधी अंक त्या ठिकाणी स्थापन केलेला आहे. आणि महाबोधी अंक त्या ठिकाणी स्थापन करून वेगवेगळ्या प्रकारचे लेख सगळ्या जगामध्ये वितरित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा प्रकारे त्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये जगामध्ये बुद्ध धम्माचा प्रसार करण्याचं ठरवलेलं आहे. आता अनागरिक धम्मपाल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही दोघांचा उद्देश एकच होता की बौद्ध धम्माचा प्रसार करायचा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठरवलं की म्हणजे 1950 साली जे महाबोधी अंक आहे जर्नल त्यामध्ये एक लिहिला गौतम बुद्ध आणि त्यांचं तत्वज्ञान अशा प्रकारचा लेख लिहिला आणि त्यामध्ये त्यांनी विशद केलं की आपण या धर्माचा प्रसार केला पाहिजे, हा धम्म स्वीकारला पाहिजे, हा धम्म शांततेचा आहे. आणि कुठल्याही सर्व धर्माचा त्यांनी अभ्यास केला, परंतु त्या ठिकाणी हा धर्म त्यांना आवडला म्हणून त्याचं त्यांनी महत्व विशद केलं. बाकीचे इतर लोक म्हणायला लागले की ज्याप्रमाणे तुम्ही गौतम बुद्धाच्या विषयी अंक लिहिला म्हणजे एक लेख लिहिलेला आहे, तशा प्रकारे तुम्ही गौतम बुद्धाविषयी पुस्तके लिहावं. त्याप्रमाणे त्यांनी 1951 साली ते सुरुवात केलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि अनागरिक पाल या दोघांचाही उद्देश काय होता? बौद्ध धर्माचा प्रसार करायचा, शिक्षण द्यायचं. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माचं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की म्हणजे शिक्षण हे अतिशय महत्वाचं आहे मानवी जीवनामध्ये. माणसाच्या विशेषतः बहुजन समाजामध्ये शिक्षण महत्वाचं आहे. जी व्यक्ती शिक्षण घेईल, शिक्षण घेतल्यानंतर म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती शिक्षण घेतली त्याप्रमाणे बंड करते, गुरगुरल्या देशावर राहत नाही, असंही त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अनागरिक पाल यांनी जसा बौद्ध धर्माचा प्रसार केला तसंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं की नुसतं म्हणजे संघात प्रवेश करणे, बौद्ध धर्माचा प्रसार करणे असं नाही, तर आपल्याला खऱ्या अर्थाने जर बौद्ध धर्माचा प्रसार करायचा असेल तर या ठिकाणी त्यांनी जे महाबोधी अंकाचे
जे सरचिटणीस आहेत त्यांना एक पत्र लिहिलं. त्यांना सांगितलं की नुसतं लोकांना तुम्ही धर्मप्रसार करण्यासाठी संघामध्ये प्रवेश देऊ नका, तर काय करा, धर्मदीक्षा द्या. आणि त्याप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तशा प्रकारचं पाऊल उचललं आणि 14 ऑक्टोबर 1956 साली त्यांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला, बौद्ध समाजाला बौद्ध धर्माची शिक्षा दिली. एवढं बोलून या ठिकाणी मी थांबतो. जय भीम. नमो बुद्ध. नमो तस्स भगवतो अरहतो समासम बुद्धस्स. परमपूज्य बोधसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र विचार आणि स्मृतींना विनम्र अभिवादन करून आज आपण अनागारिक धम्मपाल यांचा जन्मदिवस म्हणजे पाली दिन साजरा करत आहोत. पुणे विद्यापीठाच्या वतीने आणि विशेषतः पाली आणि बौद्ध अध्ययन विभागाच्या माध्यमातून. तेव्हा मी आज आपल्याला धम्मपदातल्या यमक वधामध्ये 2 गाथा म्हणून दाखवणार आहे, त्याचा अर्थ सांगणार आहे. ज्या गाथा तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी संपूर्ण मानव जातीच्या कल्याणासाठी जो धम्मोपदेश केलेला आहे आणि दुःखमुक्तीचा मार्ग सांगितलेला आहे. आणि तो दुःखमुक्तीचा मार्ग जर आपल्या मनाची शुद्धता झाली आणि मनाने आपण आपला कसा विचार केला पाहिजे, जर सम्यक प्रकारे जर आपण विचार केला तर तो विचार आपल्याला नक्कीच सुख, समाधान आणि आनंदी ठेवणार आहे. त्याच्यासाठी भगवान बुद्धांनी जे उपदेश केलेले आहेत त्या 2 गाथा मी आपणासमोर म्हणून दाखवत आहे. पहिली गाथा आहे यमकवधातील. मनोकुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनस्साचे पदुठ्ठेन भासती वा करोती वा तत्तो न दुःख अनवेती चक्कम वहवतो पदम. याचा अर्थ असा आहे की सर्व धर्म मनोमय आहेत. सर्व संस्कार, सर्व विचार आणि आपली जी कृती आहे ती आपले मनातून उत्पन्न होणारी आहे. तेव्हा आपण कुठलीही कृती अथवा कर्म अथवा विचार हा जर दृष्ट मनाने केला तर दुःख आपल्या मागे तसं चालेल जसं की बैलगाडीचं चाक बैलाच्या पायामागून धावते. आणि त्याच आशयाची दुसरी गाथा अशी आहे की मनोकुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनस्साचे पसन्नेन भासती वा करोती वा तत्तो न सुखानवेती छाया वह अनपाईने. तर प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक विचार हे मनोमय आहेत. आणि जर आपण कुठलीही कृती अथवा विचार अथवा आपलं जे आहे जीवन व्यापन ते जर आपण सम्यक विचारांनी केलं, जर प्रसन्न चित्ताने केलं, शुद्ध चित्ताने केलं तर आपल्याला सुख आणि आनंद असा लाभणार आहे जसं की वृक्षाला वृक्षाची छाया सोडत नाही. या पद्धतीने या रूपकातून भगवान बुद्धांनी आपल्याला एक संदेश दिलेला आहे. त्यांच्या दिव्यवाणीतून निघालेल्या मंगल मैत्रीने मी आपणा सर्वांना मंगल मैत्री करतो. जय भीम. नमो बुद्धाय. धन्यवाद. 2,000 वर्षापूर्वी या भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला लोकशाही, स्वातंत्र्य, हिंदुत्व व शांतीचा मार्ग दाखवणारे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वभूषण बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना व अनागारिक धम्मपाल व भैयासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून मी एक पाली दिनानिमित्त एक छोटीशी कविता आपल्यासमोर वाचणार आहे. कविता माझी नाही, कविता आपलेच ज्येष्ठ विद्यार्थी म्हणजे सिनियर विद्यार्थी आपले जे पाली विभागाचे होते प्रकाश नाईक, त्यांनी पूर्वी गायलेली आहे ही कविता इथं आपल्या कार्यक्रमामध्ये. तीच कविता मी पाली दिनानिमित्त गातोय. पालीचा मळा. चला तुम्ही चला, चला तुम्ही चला, पहा कसा फुलला, पहा कसा फुलला पालीचा हा मळा, पालीचा हा मळा. चला तुम्ही चला. खरं तर ही कविता माझी पाठ नाही, कारण प्रकाश नाईक सरांची ही कविता आहे, त्यांच्यासारखं मला गाता येणार नाही. पाली भाषा बुद्ध वचनांची, पाली भाषा बुद्ध वचनांची, शुद्ध मैत्री आणि करुणेची, शुद्ध मैत्री आणि करुणेची, प्रज्ञाशील आणि समाधीची,
प्रज्ञाशील आणि समाधीची जिद्द देई आम्हा जगण्याची, जिद्द देई आम्हा जगण्याची. चला तुम्ही चला, चला तुम्ही चला. पहा कसा फुलला, पहा कसा फुलला पालीचा हामळा, पालीचा हामळा, पालीचा हामळा. चला तुम्ही चला, चला तुम्ही चला. पाली देते आम्हा सुविचार, पाली देते आम्हा सुविचार. पंचशिलाचा आधार, पंचशिलाचा आधार. पाली देते बुद्ध तत्वांचा विचार, पाली देते बुद्ध तत्वांचा विचार. पाली देते शुद्ध संस्कार, पाली देते शुद्ध संस्कार. चला तुम्ही चला, चला तुम्ही चला. पहा कसा फुलला, पहा कसा फुलला पालीचा हामळा, पालीचा हामळा. चला तुम्ही चला, चला तुम्ही चला. लरा 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 लरा. जय भीम. फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रात की कहानी सितारों ने लिखी. आज नहीं है हम गुलाम किसी के, आज नहीं है हम गुलाम किसी के, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी, हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी. मैं आपके सामने अनागरिक धर्मपाल के ऊपर एक गीत मैंने स्वयं रचित एक गीत लिखा है, वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं. 17 सितंबर 64 में, 17 सितंबर 64 में ऐसी क्रांति हो गई, 17 सितंबर 64 में ऐसी क्रांति हो गई. धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई, धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई. मल्लिका की गोद में पला तेजस्वी एक तारा, डॉन कनोलिस का पुत्र लगा सबको प्यारा. मल्लिका की गोद में पला तेजस्वी एक तारा, डॉन करोलिस का पुत्र लगा सबको प्यारा. डॉन डेविड हिवा वितारण, डॉन डेविड हिवा वितारण नाम उनको रखा था. क्रिश्चियन धर्म से पलते हुए बोधि बीज देखा था. ब्रिटिशों के शासन से, ब्रिटिशों के शासन से मन में घृणा हो गई. धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई, धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई. ब्रिटिशों के खिलाफ अकेले वो लड़े थे, ब्रिटिशों के खिलाफ अकेले वो लड़े थे. श्रीलंका की मुक्ति के लिए आगे वो बढ़े थे. बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का संकेत उन्हें मिला. बौद्ध मिशनरी का कार्य हर कण में मिला. श्री सुमंगल महास्तवीर से, श्री सुमंगल महास्तवीर से मुलाकात हो गई. धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई, धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई. बौद्ध धर्म की दीक्षा से पूरा हुआ सपना. 300 बौद्ध सुरों की उन्होंने स्थापना. धर्मपाल के जन्मों से
धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई। बौद्ध धर्म से दीक्षा से प्रवज्ञा से उजागर हुआ। बौद्ध धर्म से प्रवज्ञा से उजागर हुआ। बोध गया की दुर्दशा से मन में उसमें सवाल। बौद्ध धर्म की दुर्दशा से मन में उठे सवाल। बुद्ध पूजा पाठ से जब रोका मन में आग भड़क गई। धर्मपाल के जन्मों से धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई। बौद्ध स्थलों के उद्धार से मूर्तियां बोलने लगी। धर्मपाल की योगदान से सारी दुनिया जागी। शिकागो में विश्व धर्म में उन्हें बुलावा आया। बौद्ध धर्म का गुरु के रूप में प्रतिनिधित्व किया। धर्मपाल रक्षक ने धम्म ध्वज लहराया। धर्मपाल धर्म रक्षक ने धम्म ध्वज लहराया। श्रीलंका द्वीप को सिंहलीन ने स्वर्ग बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मदद से महाभुक्ति हो गई। धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई। धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई। आधुनिक बौद्ध धर्म के बने अग्रदूत धर्मपाल। आधुनिक बौद्ध धर्म के बने अग्रदूत धर्मपाल। मैत्री करुणा मुदिता का फैलाया धम्मजाल। मूलकुंद कुटी में उनका महानिर्वाण हो गया। उनके कर्तृत्व का गंध 10 दिशा में फैल गया। 300वीं जयंती पर डाक टिकट जारी हो गई। धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई। धर्मपाल के जन्मों से धरती पावन हो गई। Now I request next participants Lee Thi Yong, Nguyen Thi Kim Lin, Ho Nok Nin, Lee Thi Mai Yan, Du Thi Huang, Nyong Thi Kim Nang, Yong Thi Yong Trang, Pham Thi Kim Ah, and sisterly with Lakshmikanta Mane, Vaishali Sonawane ji from mixed group of Pali and Buddhist studies for performance of Kranti Mitta Sutra. Namo Buddhaya. Suswakatam, Swakatam, Swakatam. Sapa Sukha Sukhita Mantha Sukhitata. Saravana JP. Today we will chanting Karaniya Metta Sutta in Sutta Pitaka Khuttaka Nikaya Khuttaka Nipata. Lion of the Sakaya Siha Muni. As Apana Karaniya Metta Sutta Paribhasya Pathan Karana. Upaya Aika Anita. Shalom. Kalaniyaman takusalena yang kang santang panang mahisamena.